السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اس زوم پروگرام میں موجود مشاہدین کرام، خواتین ملت، سامعین حضرات، عزیز بچوں، پیاری ننھی منی بچیوں، اللہ تعالی آپ سب کو، ہم سب کو سلامت رکھے، دنیا میں ہر پریشانی فتنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی روز قیامت یا قبر میں داخل کر دیے جانے کے بعد قبر کے فتنے سے، عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے مامون اور محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ تعالی ہمارے ان تمام میتوں کی مغفرت فرمائے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر گمراہی اور گمراہی کی راہوں سے محفوظ اور مامون رکھے، آمین۔ اس زوم پروگرام کا عنوان ہے بخشش کا وعدہ۔ اللہ تعالی یقیناً بہت ہی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان، رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا اور احسان کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو خوشخبری دی ہے کہ اے میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں، اور اگر تو نے اپنے آپ کو بخشش کے لائق بنایا تو میں تجھے بخش دوں گا، تیری مغفرت فرما دوں گا۔ اور اللہ تعالی نے بخشش حاصل کرنے کے ذرائع اور وسائل کی بھی نشاندہی اور رہنمائی فرما دی ہے۔ آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ شیطان مردود ابلیس جب جنت سے راندے درگاہ کیا گیا، دھتکارا گیا، پھٹکارا گیا، بھگایا گیا، تو اس نے اللہ تعالی سے عہد کیا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو ہر انداز سے، ہر طریقے سے بہلاؤں گا، پھسلاؤں گا اور تجھ سے دور کروں گا، تیری اطاعت و فرما برداری سے میں انہیں روکوں گا۔ اللہ نے کہا جا مردود، جو تیرا بندہ ہوگا تیرے بہلاوے میں آئے گا، اور جو میرا مخلص بندہ ہوگا، سچا یا میری مخلص بندی ہوگی، مخلصہ بندی ہوگی، وہ تیرے بہلاوے میں قطعاً نہیں آئے گا۔ شیطان نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اس کا ذکر فرمایا ہے، چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شیطان نے کہا میں اس کے دائیں سے آؤں گا، میں اس کے بائیں سے آؤں گا، میں اس کے آگے سے آؤں گا، میں اس کے پیچھے سے آؤں گا، میں اس کے اوپر نیچے، یعنی چاروں طرف سے میں تیرے بندوں کو جہنم کی راہ دکھاؤں گا، تجھ سے بھٹکاؤں گا، تجھ سے دور کروں گا۔
اللہ تعالیٰ نے کہا جب میرا بندہ ہوگا وہ تیرے بہلاوے میں نہیں آئے گا. اور آج دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ شیطان کے مختلف قسم قسم کے بہلاوے، پھسلاوے اور فراڈ میں پھنس کر اپنے آپ کو اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش سے دور کر رہے ہیں. انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے، اللہ تعالی سے دور کرنے کے لیے جتنے حربے، ذریعے اور طریقے پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ بڑا ہی خطرناک اور بہت ہی ڈینجر ہے. یہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے، جہنم میں کا راستہ دکھانے کے لیے شیطان کا ایک حربہ بڑا ہی ڈینجر اور بڑا ہی خطرناک ہے. وہ حربہ کیا ہے؟ اس کی یہ سازش کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ بندہ کو شیطان ہمیشہ یہ یاد دلاتا، ارے یار کر لے، اللہ غفور الرحیم ہے. یہ تم کر لو، یہ جرم کر لو، یہ گناہ کر لو، یہ نیکی چھوڑ دو، یہ عبادت چھوڑ دو، ٹینشن کاہے کا، پریشان کیوں ہو؟ تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بہت بخشنے والا ہے، اللہ ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، اللہ رؤوف الرحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ ستار ہے، اللہ منان ہے. ارے یار چلو ایک ہی بار تو صحیح ہے، یہ بات کی نہیں ہے. یعنی انسان کو شیطان ہر ممکن طریقے سے گمراہ کرتا ہے. اس میں سے ایک جھوٹا بے منفعت یہ وعدہ دلاتا ہے، یاد دلاتا کہ ارے کیوں گھبرا رہے ہو یار، اللہ نے تو قرآن میں کہا میں غفور الرحیم ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. جب کوئی بندہ توبہ کرتا تو میں ایسا کر دیتا ہوں جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا، بہت بڑا غفور. چلو کر لو، چلو چھوڑو یہ عبادت، کل کر لینا، توبہ کر لینا یار. ہے یہ بات کی نہیں ہے؟ اور شیطان کے اس فرادی وعدے میں آ کر کے بہت سارے لوگ وہ اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بخشش اور مغفرت سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں. یہ جھوٹا دھوکہ جو شیطان دلاتا ہے. اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کو بتانے سے پہلے اپنے آپ کو میں سمجھا لوں، بتا لوں کہ جب ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے من میں یہ آ جائے کہ اللہ چلو یار معاف کر دے گا اور اس کی وجہ سے ہم گناہ کر ڈالیں، جرم کر ڈالیں، کوئی بھی جرم، کوئی بھی گناہ، کہ چلو کل توبہ کر لیں گے، ارے چلو عمرہ کر آئیں گے، چلو حج کر آئیں گے، چلو یہ کر لیں گے، چلو صدقہ کر لیں گے، ایک ہی بار تو صحیح، اللہ بڑا مہربان ہے. تو جان جائیے شیطان کا جھوٹا دھوکہ ہے، فراڈ ہے ہمارے ساتھ. اور آج دیکھ لیجئے بہت سارے بھائیوں کو، بہت سارے بہنوں کو، بہت سارے اللہ سے دور کرنے والے کاموں سے، عقیدوں سے، عملوں سے روکا جب جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، ارے مولانا اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی مغفرت اس کے غیظ و غضب پر، اللہ کی رحمت اس کے غصے پر بھاری ہے. یقیناً اللہ کی مہربانی، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر، اللہ کے غضب پر، اللہ کے عذاب پر بھاری ہے، وزنی ہے. لیکن کس کے لیے؟ سوال یہ ہے کس کے لیے؟ یہ تو بھی جاننا چاہیے. ٹھیک ہے، میں مثال دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو اور اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے. اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم ہے، غفار ہے، رؤوف الرحیم
رحیم ہے, رحم کرنے والا, مہربان ہے نا. لیکن کافروں کے لیے بھی آخرت میں ہوگا. اللہ کی رحمت, اللہ کا غضب, اس کی شفقت, اس کی بندوں کے ساتھ محبت اور مہربانی پر بھاری ہے. لیکن غیر مسلموں کے لیے بھی ایسا معاملہ ہوگا قیامت کے دن. مشرکوں کے لیے بھی ایسا معاملہ ہوگا, بدکاروں کے لیے بھی ایسا معاملہ ہوگا, حرام کام کرنے والوں کے لیے بھی ایسا معاملہ ہوگا. اگر ایسا معاملہ ہوتا تو جہنم کی ضرورت ہی نہیں تھی, قبر کی ضرورت ہی نہیں تھی. عذاب قبر کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر نہ آتا, عذاب جہنم کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر نہ آتا, پل صراط کا ذکر احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر نہ آتا. اللہ غفور الرحیم ہے. یہ کون کہتا اللہ غفور الرحیم ہے؟ بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے, بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے, بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے. لیکن ہمارے پاس ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی بخشش, اللہ کی مہربانی, اللہ کی مغفرت کے حقدار ہوں گے, مستحق ہوں گے. ہر ایک نہیں, ہر ایک نہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان گناہ کروانے کے لیے, اللہ کی بغاوت کروانے کے لیے, اللہ سے دور کرنے کے لیے, اللہ کی رحمتوں سے بیزار کروانے کے لیے دھوکہ دیتا ہے. بچوں کو بھی, بڑوں کو بھی, مردوں کو بھی, عورتوں کو بھی, بزرگوں کو بھی, تہجد گزاروں کو بھی, نیک لوگوں کو بھی. ارے یار چلو ایک بار کر لو, کیا ہوتا, اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. دھوکہ. اور یہ بھی غلط بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ کی مغفرت سے نا امید رہیں. یہ بھی غلط بات ہے. ہم بیجا پر امید بھی نہ رہیں, بنا اسباب کے, بنا ہتھیار کے ہم بہت زیادہ امید بھی نہ بنائے رہیں. اور ہتھیار ہے, اسباب ہے, سادن ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ سے نا امید بھی نہ رہیں. اللہ نے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ میں برحق ہے. اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں فرماتا, سبحان اللہ. اور اللہ اپنے بندوں اور بندیوں پر ظالم نہیں ہے. لیس بظلام للعبید. اللہ تعالیٰ بندوں پر اور بندیوں پر ذرہ کے برابر ظلم نہیں کرے گا, عدل و انصاف کرنے والا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرے. تو اللہ نے بخشش کا, مغفرت کا وعدہ کیا ہے, توبہ کے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے, گناہوں کے دھلنے کا, گناہوں کے مٹانے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے. لیکن اس کا اہل کون ہوگا, اس کے لائق کون ہوگا, کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے؟ مختصر طور پر اس درس کے اندر میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے بخشش کا وعدہ, لیکن کس کے لیے؟ مغفرت کا وعدہ فرمایا, لیکن کس کے لیے؟ اور یہ اس لیے تاکہ شیطان جب ہمارے من میں گدگدی لگائے, ارے یار مار دے, کیا ہوتا ہے, اللہ غفور رحیم ہے, تو سمجھ جائے کہ شیطان کی سازش ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے, اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. یہ جانتے ہوئے کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے, لیکن اس کے باوجود اکثروں کی دوستی شیطان سے زیادہ رحمان سے کم ہے. شیطان سے محبت زیادہ, شیطانی کاموں سے محبت زیادہ. مثال کے طور پر دیکھ لیجئے, یہ موبائل ہے, جوال جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, یہ دو دھاری تلوار ہے. نیکوں کے لیے بھی, بروں کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی, مردوں کے لیے بھی, عورتوں کے لیے بھی, بوڑھوں کے لیے بھی, مولویوں کے لیے بھی, نیتاؤں کے لیے, سب کے دو دھاری تلوار ہے. اس کے دونوں طرف دھار تیز ہے. چاہے تو آپ اس دو دھاری تلوار کے ذریعہ شرک کے جڑوں کو کاٹ سکتے ہیں, بدعت کی جڑوں کو کاٹ سکتے ہیں, بدعملی کی جڑوں کو کاٹ سکتے ہیں, جہالت کی جڑوں کو کاٹ سکتے ہیں, ان سارے راستوں کو کاٹ سکتے ہیں جس سے بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر کے شیطان سے قریب ہو جائے گا. اور اگر چاہے تو
وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جس کو سوچا نہیں جا سکتا، جس کے کرنے سے ایک بندہ اور بندی رحمان سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن شیطان آپ اٹھیے، سوموار کو روزہ رکھیے اور تہجد بھی پڑھیے، قرآن بھی پڑھیے، صدقہ وقت و خیرات، اور جب موبائل کھولے ارے اللہ غفور رحم، تھوڑا دیکھ لیا جائے، تھوڑا فارورڈ کر دیا جائے، تھوڑا یہ کر، جھوٹ، بکواس، بے بنیاد، بے حیائی اور ریانیت، بدتمیزی کے سامان۔ کیا میں غلط کہتا ہوں؟ ہے بات کی نہیں؟ تو اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا کس کے لیے؟ اللہ تعالی نے تفسیر دیکھ لیجئے گا، میں مختصر طور پر بولنا چاہتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82، سورہ کون سی؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی لغفار، یقیناً میں بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہوں، بہت ہی زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ کس کے لیے؟ لمن تابا، توبہ کرنے والوں کے لیے۔ اور کس کے لیے؟ وہ آمنا، اور ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور کس کے لیے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور کس کے لیے؟ ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور اللہ کی عبادت پر، اللہ کی ہدایت پر بالکل ہر حال میں، ہر آن میں، ہر دشا میں بالکل ثابت قدم رہنے والے کے لیے۔ گویا اس آیت کریمہ میں اللہ نے ہمیں بتلایا ہے کہ ہم بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، بہت زیادہ مغفرت کرنے والے ہیں۔ لیکن کس کے لیے؟ جن کے اندر بیک وقت اس آیت کریمہ کی روشنی میں 4 خوبیاں پائی جائیں گی۔ کتنی؟ 4 خوبیاں پائی جائیں گی، 4 عبادتیں پائی جائیں گی، 4 اچھائیاں پائی جائیں گی۔ نمبر 1 توبہ کرنے والے کے لیے، توبہ کرنے والے کے لیے، کفر سے، شرک سے، حرام خوری، حرام کمائی سے، حرام گوئی سے، ہر حرام ناجائز اللہ کے کو ناراض کرنے والے اعمال سے جو سچی توبہ کرتے ہیں، نہیں کہ مغرب میں توبہ کیا اور عشاء کے درمیان پھر وہی حرکت، عشاء میں توبہ کیا اور فجر تک پھر وہی حرکت، فجر میں توبہ کیے پھر ظہر کے بیچ میں جو گیپ ہے پھر وہی حرکت، انٹرول، گناہ کرنے کے لیے انٹرول، اللہ کی بغاوت کرنے کے لیے انٹرول، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے انٹرول، پھر ظہر میں آئے خوب روئے، کسی کی جہنم کے بیان میں تقریر سنے خوب روئے، اور تقریر سننے کے بعد کلاس سے نکل پھر وہی گبڑولا جانتے ہیں آپ لوگ کہ نہیں؟ وہ کیڑے جو گندگیوں ہی میں گزرتے ہیں، لے جائیے کہیں صاف شفاف جگہ میں رکھ دیجئے، مر جائیں گے وہ، کہیں نہ کہیں سے رینگ رانگ کے اڑ کے جا کے گندگی میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں مغفرت کرنے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں توبہ کرنے والوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا توبۃ نصوحا، سچی توبہ، شرک سے توبہ کرنے والوں کے لیے، کفر سے توبہ کرنے والوں کے لیے، بدعملیوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے، بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ پہلی شرط ہے، بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، معافی کے لیے، یہ پہلی شرط ہے۔ اور میری ماں اور بہنوں اور سامعین کرام، ہمیں اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ وہ بمبئی کا توبہ نہیں کہ کوئی وہ بمبئی کا تو اللہ توبہ استغفر، وہ نہیں توبہ۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ سچی توبہ، جس کے اہل ہی کو اللہ معاف فرمائے گا۔ نمبر 1، اس گناہ کا اعتراف اور اقرار رب دو جہاں کے سامنے کرے، اے اللہ فلاں وقت مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے،
اس پر شرمندگی کا اظہار کرے رب کے سامنے، اے اللہ میں اس پر شرمندہ ہوں، اور پھر اسے فوراً جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے، ایسے ہی کہ جیسے گھر کے خوبصورت آنگن میں جہاں کرسیاں لگی ہیں، بیل بوٹے لگے ہیں، پھول لگے ہیں، ایک نہایت زہریلا کانٹا دار درخت ہے جو گزرنے والوں کے لیے، بیٹھنے والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے نہایت خطرناک اور نقصان دہ، اس کو اکھاڑ کر لے جا کر کے ایسی جگہ پھینکنا کہ ہوا بھی نہ لا سکے، آندھی اور طوفان بھی اڑا کر کے اس زہریلے درخت کو، کانٹے دار درخت کو، تکلیف دہ درخت کو میرے خوبصورت گھر کے آنگن میں نہ لا سکے، جڑ سے اکھاڑ پھینک دینا۔ میں نے شروع میں کہا نہیں کہ ظہر میں توبہ، ظہر اور عصر کے بیچ میں پھر وہی کام، مغرب میں توبہ، عصر میں توبہ، مغرب اور عصر کے بیچ میں یہ توبہ نہیں، اٹکھیلیاں ہیں، یہ مذاق، یہ توبہ کی حقیقت کو نہ سمجھنا تو نہ اپنے گناہ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے، پھر اس گناہ کے قریب نہ جانے کا پکا عزم، ٹھوس ارادہ، پکی نیت کرے، اور یہ اللہ جانتا ہے۔ عمرے پہ لوگ جاتے ہیں نا، خوب روتے ہیں میقات پر، تمام میں اوہو بہت روتے ہیں، لیکن وہ توبہ کرتے وقت اگر کسی کے دل میں یہ بات ہے ارے یار عمرے سے حلال ہوں گے تو پھر داڑھی چھلا لیں گے، وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یعنی توبہ کر رہے، رو رہے، لیکن بعد میں اس گناہ کے کرنے کا عزم اور ارادہ موجود ہے، وہ توبہ نہیں ہے، وہ قبول ہونے والی توبہ نہیں ہے۔ اور اگر ایسا گناہ ہے جس کا تعلق بندوں کے حق سے ہے، بیوی کے حق سے، بچوں کے حق سے، شوہر کے حق سے، قریبی رشتہ داروں کے حق سے، پاس پڑوس کے حق سے، مالک کے حق سے، نوکر کے حق سے، استاذ کے حق سے، اسٹوڈنٹ کے حق سے، یعنی کسی بندے کے حق سے ہے، چاہے وہ بندہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کے حق کو ادا کر دینا یا اس سے معافی، یہ ہے سچی توبہ، یہ ہے سچ۔ لہذا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر ہم اللہ کی بخشش اور مغفرت چاہتے ہیں تو ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے رہیں، اور وہ توبہ جس میں روح، وہ استغفار جس میں مٹھاس، وہ معافی طلب کرنا جس میں شیرینی ہو، لذت ہو، ذائقہ ہو۔ اور دیکھ لیجئے، آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے، کرتی ہوں گے، جب کوئی بندہ دل سے کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے، اس کو اس کے بعد نہایت سکون اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر اگر اس کے دل میں اس گناہ کی گدگدی پیدا ہوتی ہے تو فوراً اللہ یاد آئے بندہ ابھی تو رویا تھا، توبہ کر، جب دل سے توبہ کرتا ان ساری شرطوں کے ساتھ پھر وہی کام کرنے جا رہا، تو اللہ تعالیٰ گویا توبہ گناہوں کے معاف کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی بخشش حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور گناہوں سے بچنے کا بہترین برق ہے، پائیدار، کارآمد، ثمر آور، برگوبار، مفید ایک ذریعہ۔ تو توبہ کسے؟ لیکن یہ توبہ جب مرنے لگیں گے تب، جیسے فرعون نے کہا تھا جب ہچکولی کھانے لگا، ڈوبنے لگا، تو میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، اللہ نے کہا آج جب جان حلقوم کو پہنچ گئی، دجال ظاہر ہو گیا، سورج کے نکلنے اور غروب ہونے میں پورا پچھم میں فرق آ گیا، آج آیا ہے، جب مرنے لگا تو توبہ کر رہا ہے۔ جا، ایسے توبہ کی کوئی قدر نہیں، اور کوئی بندہ یہ نہیں جانتا ہے، چاہے تو رحمان سعیدی ہو، دنیا کا کوئی بندہ ہو، کہ موت ہیلو آ رہی ہوں، آپ ذرا ریڈی ہو جائیے، تیار رہیے، بیوی کو پکڑ کے رو لیجئے، بچوں کو وصیت کر لیجئے، دھروہر وغیرہ دے دیجئے، ہیلو جناب جی، سیٹ صاحب، مولانا صاحب، آ رہی ہوں، بس پہنچنے والی ہوں آپ کے دروازے پر، بس روح کبھی نہیں۔ اس کورونا جیسے وبائی بیماری میں اللہ محفوظ رکھے۔ کتنے ایسے تھے، صبح ملاقات ہوئی، حال چال ہوا، شام میں پتا چلا کہ خبر آ رہی فلاں کا انتقال ہو گیا۔ لہذا استمرار کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، کنٹینیو کے ساتھ، یادداشت کے ساتھ توبہ کی شرطوں کو اپنے اندر، اپنی توبہ کے اندر پروتے ہوئے توبہ کرنا، اور توبہ کرنے کا وقت انہی لوگوں کے لیے ہے جن کی جان حلقوم تک نہیں پہنچی ہے،
लिहाजा ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या? ईमान लाया। वो आमाना, ईमान लाया। कौन सा ईमान? खुसरे रहमान भी और खुसरे शैतान भी, दरगाहों पे चढ़ावे भी, गैरुल्लाह से इस्तिगासा और इस्तिआनत भी, और जब संकट में पड़ जाए है अल्लाह मदद करियो, वो ईमान, जिस ईमान लाने की दावत और तालीम पूरी कायनात के इंसो जिन, इंसानों और जिन्नातों के इमाम अकबर हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। वो ईमान जिसको समझाने के लिए, जिसकी चाहत को बताने के लिए, तकादों को समझाने के लिए जिब्रील अमीन के जरिए अमानतदार हमारे महबूब रसूल पर कुरान उतारा गया है। वो ईमान जिसमें कुफ्र ना हो, ना छोटा शिर्क हो, ना बड़ा शिर्क हो, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, तकदीर की अच्छाई और बुराई पर ईमान, बदले के दिन पर ईमान, बदले के दिन पर ईमान, और इन सारी चीजों पर पक्का सच्चा ईमान ही हमें अल्लाह की मग़फ़िरत और बख्शिश का हकदार बना सकता है। ये जान लीजिए, ईमान एक साफ सुथरा चश्मा है जिसमें किसी गैर की मिलावट उस साफ शफाफ चश्मे को गंदला, बदबूदार और जहर आलूद कर देगी। ईमान देखे हमारा और आपका ईमान। ईमान का मतलब नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। ईमान है, ईमान का तकाजा 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, ज़कात की अदायगी, ज़बान की हिफाजत, आँखों की हिफाजत, शर्मगाहों की हिफाजत, अपने मातहत के हुकूक की हिफाजत, अपने पास पड़ोस के हुकूक की हिफाजत, ज़बान की सच्चाई, अमानतदारी, दियानतदारी, खाली बदन में स्प्रे खुशबू नहीं, दिल के अंदर, ईमान के अंदर लो हो, एक शोला हो, एक लो हो, एक मोमबत्ती हो, एक शमा हो, एक लो हो, एक निहायत मुश्क अंबर से कहीं ज्यादा कीमती रोशनी हो कि जब हमारा ईमान हमें नेकियों पर उभारे, अल्लाह से करीब करने पर उभारे, अल्लाह से तौबा करने पर उभारे, अल्लाह ताला के सामने खौफ ज़दा होकर के, उम्मीद होकर, उसी पर निर्भर और भरोसा होकर के अल्लाह की हर आवाज पर लब्बैक कहने वाला बना दे, वो ईमान मतलब है। ये शिर्क और कुफ्र वाला नहीं, ये सम टाइम के लिए ईमान नहीं। तीसरी चीज मेरी माँ और बहनों और सामाईन कराम, तौबा, ईमान। तीसरी चीज नेक आमाल। व अमिला सालिहन, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम बख्शने वाले हैं तौबा करने वालों के लिए, ईमान वालों के लिए और नेक अमल करने वालों के लिए। नेक अमाल, नेक अमाल में सारे पहली फुर्सत में ईमान और तौहीद और नमाज के बाद वो सारे अमाल आएंगे जिनका करना फर्ज, वाजिब, जरूरी है, जिसके बगैर चारा ही नहीं। और उन सारे कामों से बचना भी आएगा, सारे कामों से, सारी हरकतों से, सारी चीज के देखने से, सारी बात बोलने से, जिसका कहना, देखना, बोलना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना अल्लाह ने हराम कर दिया, क्योंकि उसमें अल्लाह के बंदों के लिए, इंसानी समाज के लिए हान और नुकसान है। नेक अमाल, नेक अमाल। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ लोगों, ईमान लाए हो ना, ईमान को मग़फ़िरत हासिल करने का जरिया बतलाया गया ना। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो दे वो ले लो, रसूल जिससे रोक दे वो रोक दो। रसूल ने क्या दिया? कव्वाली, गाना, चोरी, डकैती, फिल्मबीनी, गीबत, चुगली, अय्यारी, मक्कारी, फराड, गाली गलोच, ये रसूल ने दिया है, ये रसूल ने दिया है। नमाज से लापरवाही, आज तो हम मर गए। दुनिया के, दुनियावी समाज के डर से मौलवी साहब बेचारे जनाजा पढ़ाने पर मजबूर हो गए, चाहे करोड़ों का कर्जा
हमारे ऊपर हो, चाहे कभी जुमा के अलावा हमने मस्जिद ना पढ़ी हो, चाहे कभी कुरान की तिलावत ना की हो, चाहे कभी फर्ज इबादतों की अदायगी मुल्क साहब ना करेंगे तो मार खाएंगे, बाइकाट कर दिया जाएगा, खानदान वाले चले गए। लेकिन है आमाल सालिहा, अल्लाह तौफीक दे। हमें एहसास करना चाहिए, हमें एहसास करना क्या है इतने आमाल, क्या हमसे फराइज में कमी तो नहीं हुई, तौबा कर ले पाबंद हो जाए, वाजिबात में कमी तो नहीं हुई, चाहे वो आमाल जिनका करना है, चाहे वो किरदार जिनसे बचना है, नेक आमाल। और नेक आमाल जब भी कहा जाए मेरे बहनों और मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, कोई भी अमल उसी वक्त स्वालिह और नेक हो सकता है जब वो इखलास के साथ किया जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक किया जाए, आपसे साबित सही सुन्नत के मुताबिक किया जाए, अपने मन से नहीं, अपने गुरु बंदी के हिसाब से नहीं, अपने से नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इबादत कबूल करने का वादा किया है, शर्त यह है कि उसके अंदर इखलास हो, सच्ची नियत हो और वो इबादत नबी के तरीके के मुताबिक हो। मिसाल के तौर पर आप अगर तहज्जुद पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, जानबूझकर खाने काबा के अलावा पाकिस्तान की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें कि हमारा मुल्क है, इंडिया की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें कि हमारा मुल्क है, आपकी नमाज होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि नबी ने कहा कि खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो, और नबी को हुक्म रब ने दिया है, गोया नहीं पाया गया, नमाज नहीं होगी। गोया नबी का तरीका जरूरी है, चाहे कोई भी इबादत, कोई भी रस्म रिवाज नबी से साबित हो, उसका लिंक हमें मिले, नबी ने किया है, जैसे किया, जब किया है, जिस वक्त किया, जितना किया है, सारी की सारी चीजें, तब वो नेक अमल हो सकता है। तो नेक अमल अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करना अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह उसके रसूल की निशानदेही के मुताबिक अपने दिन और रात, घर और बाहर, बिस्तर, दुकान, मस्जिद, गली कूचा, नबी के अहकामात, अल्लाह ताला के फरमुदात के मुताबिक बना लेना, यह है नेक अमाल। सुन्नत की पैरवी, सुन्नत की पैरवी, तो यह तीसरी शर्त है। बैक वक्त तीनों होना जरूरी। चौथी शर्त अल्लाह की मग़फ़िरत और बख्शिश हासिल करने के लिए दीन पर इस्तिक़ामत। जब इस्तिक़ामत कहा जाए तो आपको मैं आसान ज़बान में समझाना चाहता हूँ। आंधी आए, तूफान आए, तलवार आए, आग आए, अब्बा आए, अम्मी आए, शौहर आए, बीवी आए, फौज आए, नहीं, यह दीन हम इससे हिल नहीं सकते, जरा बराबर ऐसा 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 नहीं हो सकते। बिल्कुल जैसे कि इस्तिक़ामत आपने दीवार खड़ी कर दी मजबूत, लाख तूफान आए, लाख आए, वो हिलने के लिए तैयार, यानी पैर में जर्रा बराबर जुम्बिश ना हो, जान दे दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हो। इस्तिक़ामत अल्लाह ताला की, अल्लाह के प्यारे रसूल की इताअत पर, फरमाबरदारी पर कायम रहना। बिल्कुल अगर आजमाइशें आए तो उसमें अल्लाह ताला से कामयाबी के लिए दुआएं करते, उस पे आजमाइशों में, तूफानों में भी बिल्कुल जमे रहना। और आज ये मामला है अल्लाह ताला हम सब, क्योंकि अल्लाह के प्यारे रसूल के पास एक सहाबी आए और कहा, अल्लाह के रसूल अकरम मुझे नसीहत कीजिए। अल्लाह के रसूल अकरम ने छोटी सी तकरीर की, कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, तो ईमान ले आओ और फिर उसी पर कायम रहो, हिलने न पाओ, डगमगाने न पाओ, बहकने न पाओ। हंसते बहुत सारे साहबे किराम के बारे में आता है, पहले लोगों के बारे में आता है कि आरे से चीर दिया दुश्मनाने इस्लाम ने, लेकिन जर्रा बराबर अहद के नारा के अलावा कोई कुफरिया शिरकिया नारा नहीं लगा। हज़रत बिलाल को की इस्तिक़ामत को देख लीजिए। हज़रत बिलाल आग के अंगारों पर लटाए जाते हैं। माई सुमैया, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आले यासिर, सुमैया जिसके शर्मगाह में नेज़ा मार का जलील शैतान, जलील अबू जहल जलील हो जाता है।
हज़रत ज़ुबैर को चटाइयों में लपेट करके दिया जाता। लेकिन क्या उन्होंने अहदहा तौहीद के अलावा, अल्लाह की इबादत के अलावा कुफ्र करने लगे जान बचाने के लिए? नहीं मेरी माँ और मेरे बहनों, गोया ये 4 शर्तें बैक वक्त जब पाई जाएंगी, क्या? सच्ची तौबा, ईमान, अमल सालेह और दीन पर जमे रहना, मजबूती के साथ अल्लाह की इताअत पर, खास तौर पर वो इताअत जो फर्ज और वाजिब है, और उन चीजों पर इताअत, बचना जो हराम और नाजायज है। अल्लाह के रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करने के मामले में भी और बचने के मामले में भी, ये 4 चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी, वही शख्स अल्लाह की मग़फ़िरत का हकदार होगा। क्योंकि एक बात और है, आज बहुत बड़ा अलमिया और मसला है कि लोग जानबूझकर याददाश्त के साथ गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं, गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं और तौबा भी करते जाते हैं। लगातार बड़े बड़े गुनाह करते भी जाते हैं, लगातार उसमें कोई सुस्ती और लापरवाही नहीं है, और तौबा भी करते चले जाते हैं। तौबा भी साथ है, बड़े बड़े गुनाहों का मुस्तकिल इर्तिकाब भी है। इसलिए हम समझ लें, इसलिए हमें और आपको सूरह निसा की आयत नंबर 17, सूरह निसा की आयत नंबर 17 और 18 पढ़ लेना चाहिए। समझ लें, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तौबा किसकी कबूल होगी? तौबा किसके लिए है? किसकी तौबा? जिसका असर बंदा दुनिया में भी महसूस करेगा और उसका बेहतरीन सिला बदले के दिन भी पाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना सूअ बिजहाला, यकीनन तौबा उन लोगों के लिए है, वो उन लोगों की तौबा को बोले। बड़े ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह ताला फरमाता है कि सूरह निसा आयत नंबर 17 के अंदर, यकीनन तौबा उन लोगों के लिए है जो बुरा काम जहालत की वजह से करते हैं, नादानी और नासमझी की वजह से करते हैं, नासमझी की वजह से करते हैं, और जैसे उन्हें पता चलता है गुनाह, सुम्मा यतूबून, फौरन वो गुनाह कर लेते हैं। जानबूझकर नहीं, ढिठाई के साथ नहीं, दीदा दिलेरी के साथ नहीं, चोरी सीना जोरी की तरह नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है यकीनन तौबा कबूल करना अल्लाह ताला पर उन लोगों के लिए है जो नासमझी से, भूल चूक से, गैर दानिस्ता तौर पर, गैर शऊरी तौर पर कर डालते हैं, लेकिन जैसे पता चलता है कि मुझसे गुनाह हो गया, फौरन जितना जल्दी हो सकता है फौरन वो अल्लाह ताला से तौबा करते हैं। नहीं कि चलो यार जुमा को जुमा पढ़ेंगे तब कर लेंगे। फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, यही वो लोग हैं जिनकी तौबा को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। यही वो लोग हैं जिनकी तौबा का असर दुनिया में भी वो महसूस करेगा इसी तौबा करने वाला, और आखिरत में उसका बेहतरीन से बेहतरीन। ये नहीं कि जानबूझकर चोरियां करते जाओ, डकैतियां करते जाओ, गीबतें करते जाओ, हुकूक मारते जाओ, वगैरह वगैरह, जहेज लेते जाओ, रस्मो रिवाज करते रहो, 12 रबीउल मनाते जाओ, तीजा करते जाओ, चलिस्मा करते जाओ, नमाज छोड़ते जाओ, ज़कात देने से दूर भागो, रोजा रखने से, वगैरह वगैरह। जुमला जहालत की वजह से, नासमझी की वजह से, लाइल्मी की वजह से, गैर शऊरी तौर पर, गैर दानिस्ता तौर पर कर जाते हैं, लेकिन जैसे पता चलता ये गुनाह है फौरन उससे तौबा कर लेते हैं। वो बम्बई वाला तौबा नहीं, तौबा 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 ना, सच्ची तौबा जो तौबा के अंदर 4-5 शर्तें पाई जाती जो मैंने बतला पाया। और कहा वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। सुभान अल्लाह। मेरी माँ और बहनों, सामईन किराम, अल्लाह मुझे अल्लाह की इस सिफत पर मुकम्मल ईमान और यकीन रखने की तौफीक दे। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। जबान हमारी क्या कह रही है, जिस्म के आज़ा और जवारे क्या कर रहे हैं, सब कुछ इंसान देख रहा, लेकिन हर तरह का सही इल्म अल्लाह ताला रखने वाला। कि हम तौबा कर रहे हैं, कि मजाक कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, अलीमा, अल्लाह ताला ही जानने वाला है। हमारे दिलों के अंदर, हमारी नीयतों के अंदर, हमारी हरकतों के अंदर क्यों है, किस लिए है, कैसा है, अलीमा, अल्लाह जानने वाला है। अल्लाह
ये अल्लाह के सिफत इल्म का कमा हक हो, हमें इल्म दे। अगर एक बंदे के दिल में यह आ जाए, अल्लाह तौफीक दे कि अल्लाह जानने वाला है, उससे छिप नहीं सकते, उससे हम छिप करके कुछ नहीं कर सकते। उससे ये नहीं कि कर लो कोई पता न चले। जैसे वो इम्तिहान में होता ना, बच्चे चिट बना करके लाते हैं, कोई इधर लिखे रहता, कोई इधर लिखा रहता था। हम लोग जब पढ़ते थे तो कुछ बच्चे अरे बड़े होशियार होते थे, ये दामन पे लिख लेते थे और उल्टा लिखते थे। उनको उल्टा लिखने तो ठीक है, मौलवी साहब तो नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह देख रहा था कि नहीं? अल्लाह जान रहा था कि कहाँ चिट रख के है, क्या कर रहा। वह हकीमा, हिकमत वाला है। यह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, यह अल्लाह का बहुत बड़ा कृपा और दया है कि अल्लाह ने तौबा उतारा है, वरना हम तो खाक हो जाते और बर्बाद हो जाते और जन्नत को कौन कहे, जन्नत की भनक भी ना पाते। और अल्लाह ताला ने इसी आयत के सूरह निसा की आयत नंबर 18 के अंदर फरमाया वलैसति तौबतु, जरा गौर से सुनिएगा, वलैसति तौबतु लिल्लदीना यअमलूना सालिहात, उन लोगों की तौबा कोई तौबा नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई कदर नहीं अल्लाह क्या, उसकी तरफ अल्लाह देखेगा ही नहीं। जो लोग बराबर कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, गुनाह पे गुनाह करते रहते हैं, गुनाह पे गुनाह, मासियत पे मासियत, नाफरमानी पे नाफरमानी, नमाज छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, सिर्फ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बिदअत करते जा रहे हैं, बिदअत करते जा रहे हैं, फिल्में देखते जाते हैं, गाने देखते जाते हैं और हुकूक मारते जाते हैं, चोरियां करते जाते हैं, डकैतियां करते जाते हैं, बदकारियों को फैलाते जाते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक और दुनिया के ये जदीद वसाइल के जरिए वगैरह वगैरह। आप लोग तो हमसे ज्यादा समझदार हैं, अल्लाह आपकी समझ में बरकत दे। उन लोगों के लिए तौबा नहीं जो बुराइयों पे बुराइयां, नहले पे दहला, एक न सुध दो सुध, दो न सुध तीन सुध, नहले पे दहला, बल्कि सिर्फ बुराइयों पे बुराइयां नहीं करते बल्कि अपनी बुराइयों पर उन्हें गर्व महसूस होता, बड़े फखरिया अंदाज से मैंने तो इस तरह किया, अरे फला बोला था मेरे खिलाफ, मैंने पकड़ के मरोड़ दिया, मैंने तो ये कर दिया। बुराइयों पे बुराइयां करते जाते हैं, अपनी लाठियों के जरिया, अपनी ताकतों के जरिया, अपने दुनियावी साधनों के जरिया, अपने दिल में जो शैतान को रब बना के बैठे उसके वसवसे में आकर के बुराइयों पे बुराइयां करने लगते हैं। हत्ता इदा हदर अहदकुमुल मौत, लेकिन ऐसे लोगों पर मौत आती है, लाओ सूरह यासीन पढ़ लो, लाओ बुबू, लाओ बहनी, अब्बा मरे जा रहे, सूरह यासीन पढ़ दो, लाओ फातिहा करा लो, लाओ कुछ गल्ला सदका कर दो, लाओ लुंगी सदका कर दो, लाओ ये कर दो, लाओ। मरने वाला कहता है जब मौत आ जाती है, मुनकर नकीर को अपने मलकुल मौत को अपनी निगाहों के सामने जब पटी पटी हुई आंखों से देखता है, अब तुम्हें तौबा करो जैसे फिरौन ने तौबा किया था। मौत के वक्त की तौबा नहीं, उसकी कोई कदर नहीं, अल्लाह रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाएगी। जब उन्हें मौत आती है तो कहते इन्नी तुब्तुल आन, जब हथकड़ी दरोगा जी पहुंच गए बेत लेकर के, ढूंढ 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 पहुंच गए, हथकड़ी लगाने जा रहे हैं, अब कोई रिश्वत नहीं, अब कोई नहीं है वास्ता और वसीला, अब तो जाना है जेल के तरफ, दरोगा साहब माफ कर दीजिए, अब मैं चोरी नहीं करूं, ऐसे ऐसे तौबा की कोई कदर नहीं। हकीकत को समझो, तौबा की मेरे भाइयों और बहनों। और वो क्या कहते हैं, इन्नी तो अब मैं तौबा कर रहा हूं। जैसे फिरौन जब डूबने लगा, इचकोली खाने लगा ना, मैं रब के मूसा के रब पर ईमान लाते हो, वलल्लदीना यमूतूना वहुम कुफ्फार, और उन लोगों के लिए भी तौबा नहीं है जो हालत कुफ्र में, दूसरे लफ्ज में कह लीजिए हालत शिर्क में मरते हैं, वलाकिन अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक से दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा। मेरी माँ और बहनों बातें बहुत थी, इंशाल्लाह अगले दर्स में मैं बताऊंगा। तो ये मग़फ़िरत हासिल करने के इस आयत करीमा की रोशनी में 4 चीजें, सच्ची तौबा, सच्चा पक्का ईमान और नेक अमाल और दीन पर इस्तिकामत। और अगर शैतान बच्चों को, बच्चियों को, बूढ़ों को, नौजवानों को, मौलवी साहिबान को, मुफ्तियों को, तरहमान को, कसे बासर किसी को, अरे यार चल जिंदगी बड़ी लंबी है, तौबा कर लेना ना, चल कर ले, चलो उमरा करके आएंगे ना, अरे क्या यार पैसे बहुत सदका कर देंगे, अरे मस्जिद बनवा देंगे, अरे कुर्बानी करवा देंगे, अरे मदरसा यतीम को पल, चल यार होता। ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है।
जब शैतान हमारे मनों में मेरी बहनों और माओ इस तरह की गुदगुदियां लगाने लगे, अल्लाह की इताअत से रोकने लगे, अल्लाह की नाफरमानी के लिए हीले और बहाने बना करके आपके सामने पेश गए, तो जान जाए कि आपका हमारा खुला हुआ दुश्मन, जिसका मकसद है कि किसी भी तरह से अल्लाह की मग़फ़िरत से, अल्लाह की बख्शिश से इसे महरूम कर दिया जाए, जन्नत से इसे निकाल कर, जिस तरह वो जन्नत से धुतकार दिया गया, फटकार दिया गया, भगा दिया गया, ऐसे इसको जन्नत से दूर करके, अल्लाह की बख्शिश से दूर करके, अल्लाह की मग़फ़िरत से दूर करके, इसके जरिया अल्लाह को नाराज करके कहाँ ले जाओ? उस जहन्नम के अंदर ले जाओ, जिसकी आग झुलसा देने वाली है, खाकिस्तर कर देने वाली है, जिसकी एक मामूली चिंगारी भस्म करने के लिए काफी है, जहां न जिंदगी की कोई लज्जत मिलेगी और न कोई मौत वहां आने वाली है, न जिंदगी की कोई लज्जत मिलेगी और न ही मौत आने वाली है, और कोई वहां हमारा पुरसान हाल नहीं होगा। पेशी का जब आलम होगा, हिसाब व किताब का आलम होगा, तो मेरी बाओं, मेरे बहनों, सामईन किराम, क्या हाल होगा वो तो हम ही और आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये मग़फ़िरत के असबाब हैं जो मैंने बतलाया। वक्त हो गया, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले दर्स में इसी से जुड़े हुए कुछ अच्छे वाक़यात मैं आपके सामने बयान करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला तो हमारे असातिज़े किराम की, हमारे वालिदैन की, सारे तौहीद वालों की मग़फ़िरत फरमा दे, और वो सारे वसाइल, सारे अमाल इख्तियार करने की अपनी तरफ से तौफ़ीक़ दे, जिससे तू मग़फ़िरत करने वाला है और तू बख्शने वाला है, जिसका वादा तूने इस आयत करीमा में किया है। रब्बुल आलमीन, हम कमज़ोर हैं, हम तेरे बंदे हैं, मौला तू हमारा अल्लाह है, तो हमारा रब है, हमारा दिल, हम सब का दिल तेरे दो उंगलियों के दरमियान है, तू जिसे चाहता हिदायत देता है, और तू जिसे हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, तू जिसे चाहता गुमराह करता है, और तू जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला है नहीं है। या अल्लाह, तो हमारे दिलों को अपनी इताअत और फरमाबरदारी पर साबित कदम रख, हमारे दिलों को इस्तकामत अता फरमा, हमारे तौहीद वाले मोमिनों, मुसलमानों, भाई बहनों को, रिश्तेदारों को बख्श दे, असातिज़े किराम को बख्श दे। रब्बुल आलमीन हम सबको अच्छी मौत नसीब फरमा, खात्मा बिल खैर कर, ईमान पर, तौहीद पर, नेक अमाल पर। रब्बुल आलमीन जब हमारी तुझसे मुलाकात हो तो हमारे चेहरों को मुनव्वर और रोशन और ताबनाक कर दे। इलाही आलमीन हमें अपने गुनाहों का एहसास दे और उन गुनाहों से सच्ची तौबा करने की तौफीक दे, और उन गुनाहों को डिलीट करने के लिए जो रास्ते उसे अपनाने की तौफीक दे, और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। तू ही तौफीक अता करने वाला है। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।